وزیر اعظم شہباز شریف سیاسی استحکام کے خواہش مند، حکومتی وفد اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر اعظم نے بھی سردار ایاز صادق کو گرین سگنل دے دیا۔ اسپیکر کی پیشکش کے باوجود اپوزیشن نے تاحال رابطہ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے، غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ابھی تک مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے کسی رہنما نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے صوبوں کے دورہ کرنے کے لیے وہ اپنے صوبے کے اگر ہر کونے میں جائیں، خصوصاً ان جگہوں پہ جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ ہے، تاکہ لوگوں کو احساس ہوئے کہ ہماری کوئی لیڈرشپ ہے، ہمارا کوئی وزیر اعلیٰ ہے، ہمارے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ جہاں پہ شہداء ہوتے ہیں ان کے جنازے جا کے پڑھیں، اگر جنازہ نہیں پڑھتے تو کم از کم ان کا جا کے کو پرسہ دیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا دہشت گردی کے خلاف کوئی واضح موقف نہیں۔ دہشت گردی کی موجودہ صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دوسرے صوبوں کے بجائے اپنے صوبے کے دورے کرنے چاہیے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل آفریدی شہداء کے جنازے پڑھیں، جنازہ نہ بھی پڑھیں تو کم از کم ان کو پرسہ دیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی پتہ لگے کہ ان کا بھی کوئی وزیر اعلیٰ ہے۔ تحریک انصاف سے مذاکرات پر کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے اتحادی واضح طور پر مذاکرات کے حق میں ہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ملک کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی اسپیکر کے چیمبر میں آئے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ 26 نومبر احتجاج سے متعلق کیس میں علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے ملزمہ کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ جج امجد علی شاہ کا سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ 5 ملزمان کے وکلاء کی جانب سے 10 گواہوں پر جراح مکمل۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس کا زبانی فیصلہ سنایا۔ ملزم کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ 12 کہو میں مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، نئے کاروبار چھوٹے کسانوں کو قرض فراہمی میں سہولت کا جائزہ، حکام کی معاشی صورتحال اور تجارتی سہولیات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا جلد اس حوالے سے ایک ذیلی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ کمیٹی ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل بنانے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے۔ مارکہ حق کے بعد ہمیں اتنے آرڈرز مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا جواب پوری دنیا نے دیکھا کہ مودی کو پھینٹی پڑی۔ نریندر مودی کی نہ ملک اور نہ بیرون ملک عزت رہی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ کو اپروچ کیا، چین سے بھی رابطہ کیا تھا۔ اب بھی بھارت نے جارحیت کی تو ویسے ہی جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی قابل اعتبار نہیں، یہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں۔ کے پی حکومت کے لوگ ٹی ٹی پی کو بھتہ دیتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے سجوانی بزنس وفد کی ملاقات، ٹوکنائزیشن، اے آئی، بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنینس پر تبادلہ خیال۔ وفد کی پاکستان کی ڈیجیٹل فائنینس اصلاحات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا جدت اور مضبوط گورننس کے عزم کا اعادہ، کہا آئندہ تعاون شفافیت، قومی ترجیحات اور قوانین کے مطابق ہوگا۔ بیجنگ میں وفاقی وزیر داخلہ کا وزارت پبلک سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اپنے ہم منصب سے ملاقات۔ چینی وزیر داخلہ کا پاکستان میں اپنے شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے مضبوط اقدامات کیے، خصوصی پروٹیکشن یونٹ بنا رہے ہیں۔ سندھ میں
में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी तसल्ली बख्श और काबिल तहसीन है। डाकुओं और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद मुअस्सर बनाई जाएंगी। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस की सादिकाबाद के कच्चे में क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कामयाबी। डाकू मीरा लठानी ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलव्वस था। पंजाब हुकूमत के इक़दामात की आज दुनिया तारीफ कर रही है। सुथरा पंजाब मंसूबे में हजारों अफराद को रोजगार मिला। अवाम की खिदमत इसी तरह जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सूबे भर में खिदमत अंजाम देंगी। लोगों को सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। वज़ीर आला सिंध से FWO के वक्त की मुलाकात। सिंध में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की तरक्की का जामे मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूं। M9 जिना एवेन्यू ताशारा फैसल तक सड़क तामीर होगी। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। सोहराब गोड पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। DGISPR ने KP हुकूमत का कच्चा छठा खोल दिया। बानी PTI हमेशा दहशतगर्दों की सपोर्ट करते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। सुहेल आफरीदी को कानून के दायरे में हर इकदाम की इजाजत है। PTI से कई मामलात पर सियासी इख्तलाफात हैं, मगर मेहमान नवाजी सिंध की रिवायत है। जालिम का साथ देने वाले भी जालिम ही कहलाते हैं। शफी जान के TTP को दहशतगर्द न कहने पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का शदीद रद्दअमल। कहती हैं उनके सूबे में दहशतगर्दी की लहर जारी है। इनको फौज के जवानों, आम शहरियों, पुलिस को शहीद करने वाले दहशतगर्द नहीं लगते और न ही वो उनको दहशतगर्द कहना चाहते हैं। वो एक्शन क्या लेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। दानिश स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई हुकाम से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मिलेंगे। मुलाकातों में इत्तेहादी जमातों से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत होगी। लाहौर में यूनिवर्सिटी तालिबा की खुदकुशी की कोशिश के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने तालिबा का टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तालिबान ने आखिरी कॉल पर एक लड़के से बात की। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तालिबान ने पसंद की शादी न होने पर दूसरी मंजिल से छलांग लगाई, पुलिस जराये का दावा। K4 मंसूबे के पानी को कराची के गली मोहल्लों में लेकर आएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है K4 बहुत बड़ा पानी का मंसूबा है, इसे कोई भी कराची में नहीं लाया। इस साल शहर पर 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से रूस जाने वाले तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। बहर ओक़यानूस में कार्रवाई के दौरान अमेरिकी फोर्सेस ने जहाज पर कब्जा किया। जहाज बेला 1 पर अमेरिका ने 2024 में पाबंदी आयद की थी। तेल बरदार जहाज पर पाबंदी गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील के इल्जाम में लगाई गई थी। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के दौरान हलाक 55 फौजी एहलकारों के नाम जारी। वेनेजुएला की फौज ने 23 फौजी एहलकारों की हलाकत के नोटिस शाये किए। 5 एडमिरल, मुख्तलिफ रैंक के सिविल सर्जन्ट्स और 2 फौजी शामिल। क्यूबा के 32 एहलकार मारे गए। वजारत दाखिला के 21 एहलकार और 3 आला फौजी अफसरान भी शामिल। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज का मुल्क में 7 रोजा सोग का ऐलान। कहा अमेरिका की जानिब से सदर मडूरो के खिलाफ कार्रवाई में हमारे जवानों और शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। अमेरिकी कार्रवाई में हलाक होने वाले एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।
मकबूजा बैतुल मकदस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। फुटपाथ पर खड़ा नौजवान मारा गया। मुतादिद जख्मी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। बसों पर पथराव। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों की अमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक शहर में सड़क पर आने वालों या मुजाहरा करने वालों को गोली मारने के अहकामात जारी। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से ईमेल मौसूल। बांग्लादेश से टूर्नामेंट के हवाले से सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक तफसील तलब। BCB ICC को आज तफसीली जवाब देगा। इंडियन मीडिया का मैचेस की भारत से मुंतकली की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का दावा। मुल्तान में यादगारी डाक टिकट्स की नुमाइश क़याम पाकिस्तान से अब तक जारी किए गए तारीखी डाक टिकट्स की जीनत पाकिस्तान के मशहूर इमारतों, तारीखी मकामात, नामवर शख्सियात, कौमी त्यौहार और अहम कौमी वाक़यात उजागर। हर टिकट अपनी अलग अलग दास्तान समेटे तवज्जो का मरकज। और शेर की धार, हिरन की चाल, शुतुरमुर्ग की रफ्तार। कराची चिड़ियाघर में एनिमल एडवेंचर तवज्जो का मरकज। कराची के शहरी बराह रास्त लुत्फ अंदोज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।